بخليل فالق يتوحيد وراش إيمان تولد لإسلام دراش برسالة فنات أرتل مدان دمك أن يعببن بقرآن كيدان بتراو منقد باندو قودنا بخليل فينوت بمارو دانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يتكبراتو يا أفريكا تي في برنامج تكتاتاي وندمنا هاتوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاريو برنامجين كنزي كتلالاك مشايخوچ غار أبرن هونن أهمية الإخلاص في القرآن وتدبره بميل رئيس زوريا لي سلا قرآن وست سلا إخلاص في الصوم عبادان لا الله ما درج إنه قرآن بتجبي وملكو ما استنتن سلام ميلو كمشايخ وشجار قويتين ورنال كان يوجار قويو تجمريا وده أستاذ محمد فرجنا وموسداتو أهلا شيخنا الفاضل أهمية الإخلاص في القرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. إخلاص قرآن ملو سلا إخلاص نو من نجارو بيبال ما كان يدلم إخلاص مينو قال بوستو توحيد يزال التوحيد أكل سلونه ملو القرآن بزازوريان يالله إخلاص مينو قال عند إخلاص من دنو حسابه ملكته من دنو ودي من سنمتع من يلالو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى رؤية الخالق. بهم السرا وخير سرا عبادة لاي يسوون إيتا رصت تدرجاو لمن مليون سو أتجبه ينورم تلالك من سو من سو أتجبه ندري لارجة رصت أدرجاو هول جزء الله يعينيال يميلون استلاي ما زوتر مالتنا إخلاص لك يسوي لج بتفترو متى يتفلقال متى يتفلقال مدنك يفلقال ما من يوم نجر أياتشون يفلقال إهين الله بمن تكاو هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يتعيه كونوا الله بيلا أنا يايهواتشون أي بكاتشوه سو بياي باي ما يفلقال هذا لما يهون يايهونو ستسجد أي هاللو ستقرأ أي هاللو سجود لا أي هاللو ستقوم أي هاللو يني ما يتبقى هاللو هنا إخلاص مالتنا يسوون إيتا توت أدرست تدرجناو هل جزء الله يعينا يميلون استلاي ما زوترنو بيلا بابا الإخلاص ميلو سوتش أنت جا أمس جانيوتشهم أنتن وقعشوتشهم أنت جا أكل مونا لباتشو سلامة سجنوه للناس بلا متأمرون نجريلهم سلوقسوه للناس بلا متكنسون نجر منوري لبتم ستأمرهم لله بلا ستكنسم الله كنس على بلا مهون على بتنو وهم دقموا هنا خير السراس السرا سو من يلنيال يميلن متو بقى سو من يلنيال يسوون كومنت ما أتفلق بقى يكومنت نافقوت أينوره سو من عليه اسكمنت لا أستاهسطون أستاهت أتفلق أستاهتك الله يهني من المعنى يالونا بزيه معنى الله سبحانه وتعالى بالقرآن يعززبتنو إخلاصا اللهم إلال فاعبد الله مخلصا له الدين الله أملكون ترت تدرجه لأن الله سبحانه وتعالى بتشابله للتدرجه يقبالي للعبادة أملكون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسولوا يوج بني آدم صومون جن بفتسم التاززم الله بإخلاص ترت تدرجه الله بتشا عندي جزء عندي عملكو إنجيل على الله إنهم كأخيرا قال أيايز الله ميلان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يكياما كان الله في تقربو جنة مقباتن يا الله وديتا ماغنيتن وزت ترفات ماغنيت يفلق سو الله يملك سيعملك جن الله بإخلاص منالبت سراو صالح يهون ينبي سنة يطبق يهون انهم دغمو إخلاص يالله بالله ما قارت يلبت ميلان ይህ إخلاص በጣም ትልቅ አህምያ ያለው الله سبحانه وتعالى رسولዎችን የላከበት ዋናው አጀንዳ ለإخلاص ሲባል ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀሮሾችን መተው ወደ ዳዕዋ ሲያረጉላቸው لا اله الا الله ምን ማለት لا اله الا الله اخلصوا العباده لله ማለት ነው لا የለም ኢላህ የሚገዙት የለም ኢላ الله عند الله በስተቀር ማለት
አኽልሱ እሱም ብቻ አምልኩት ሌላውን ተው ሙሽሪኮች እኮ አላህን ያውቁት ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሽሪኮች ሲመጡ አላህን አላስተዋወቁም ያውቁት ነበር ሙሽሪኮች የመካ ቁረይሾች አላህን አምልኩ ብለው አይደለም ያዙት ያመልኩት ነበር ሙሽሪኮች አላህን ያመልካሉ ያውቁታሉ ምን አድርጉ ነው ያሉት አኽልሱ ነው ያሉት እሱም ብቻ ተገዙ ለሱ ብቻ አድርጉ ሌላውን ተውና እሱም ብቻ ተገዙ ነው ስለዚህ ትልቁ የሪሳላው ሀደፍ ሽርክን የማውገዝና ተውሂድን የማንገስ ነው ይህ ኢኽላስ በሚለው ቃል የሚጠራ ትልቅ አህሚያ ዋጋ የተከፈለ ጭምር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ አልአሚን ሲባሉ የነበሩ ሲፈቀሩ ሲወደዱ ነበረው ለምን ሳሕር ተባሉ ለምን መጅኑን ተባሉ ለምን ሻዒር ተባሉ لماذا تأمرنا بالإخلاص ነው أجعلت الآلهة إلها واحدا እንዴ ይሄው ስንትና ስንት አማልክትን ያመልክን أجعل الآلهة إلها واحدا سنتنا سنت أمالكتوችን ያመልክን ያን ሁሉ ተው ብሎ አንድ ብቻ ምንኩ እንዴት ይለናል የሚል ነው የነበረውና ትልቅ አህም ያለው ኢኽላስ ይሄ ኢኽላስ በአግባቡ ከፈጸምነውና በስነ ስርዓት ከተገበርነው በጣም ብዙ ትሩፋት አለው ትሩፋቱ አያልቅም በቁርአን ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል ኢብሊስን ለአደም ስጁድ አልወርድም በማለቱ አላህ ከረህመቱ አራቀው የጀሃነም ሆነ እልህ ያዘውና ምን አለ فبعزتك لأغويانهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قداوس يا آدم زرياوش بمولو عود ما تشوالو أطفات تشوالو بفصم كانت من قد وجهنا ما درجاتشو جن يانتم بارياوش على تشلاتشو ماله كان الناس مستندقوا إنه ما سكر إخلاص يعني مخلصوش على تشلاتشو من النسوق على الدرسم يلان إخلاص كله أي درسم شيطان طباقي الله يهونا نبي الله يوسف عليه السلام الله كملال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين ينقصوا بالمست كجلتشو وسوستشو اسم قلبه تنش كجل بلو نبره وهم بها إلى الله نبر جن كذا قدم ينبر عبادة بإخلاص يا الله ترت تصدت على يا الله باريا بتشا سل نبره الله درس لتنا الله سبحانه وتعالى يبقى قوة وسطه ببركة الإخلاص قوة وسطنا زور مالت شالة هي إخلاص بعند وقت النبي صلى الله عليه وسلم لالو ترفعتون سينقرون سوسوش نبروالو سوسوش نبرو وده سيجوزو تأكاوس جبو تأكاوس جبتو غاراوس جبتو تكدنا باتشو نسوستون كجبو بتشينك مكرا نجاوتوت بإخلاص طاعتهم لله عز وجل لا الله ينبراتو تعزاجينت بإخلاص سلنبرنو سوستم تنغاغرو بإخلاص لا الله بيتشا بلن يسرانو عبادان تقسن بزا ودا الله توسل كلا درغن بستقر كالن بتشنك من وጣ አይደለንም አሉ ሶስቱም ተራ በተራ ተቀሱ አንደኛው ምን አቀረበ ለወላጆቹ የነበረውን ኺድማ ሊላሂ ብሎ ወላጄ ዱዓ እንዲያደርግልኝ የወላጆችን በረካ ለማግኘት አይደለም አላሁ አመረኒ ቢሃ ወላጆችን خدم አገልግ ብሎ አላህ ነው ያዘኝ ብዬ ስخدማቸው ነበር በዛ ኺድማ ይሁንባለ አላህን ተፈቀቅ አለችላቸው ጨምር አሉ ውጤቱ ነው ይላው ቀጠለ ሌላው حرام الله يكلكن ወንጀልን حرامን አላህን ፈርቶ ተወ አላህን ፈርቶ አላህ ይከለከለው ለአላህ ብሎ ሲተው በመተው ተወሱል አደረገ ያችን ሴት በጣም ይወዳት የሚያፈቅራት ምንድን ያለው والله ትቻስ እተቂላ ብላ ስትለኝ አላህን ፍራ ብላ ስትልኝ ጉዲታው እንዳለ እሽቁ እንዳለ በዛች ትኩስ ሰዓት ለአላህ ቤት ትውት ተደረኩታል ለአላህ ብዬ ትውት ታረኩት በዛ ይሁን ብሎ አላህ ለመነው ነጃ ወጥ ትንሽ ተከፈተች ሶስተኛው አማና መጠበቅ ለአላህ ብለ ሰው አማና ይሰጣል የምስጣም አማና ነው ብቻ የተለየ አማና ሰው አንተ ጋር ያስቀምጣል አድራ አንተ ጋር ያስቀምጣ ታማኝ መሆን ለሰው በሙሉ ለሙስሊሙ ታማኝ በታማኝነቱ ለአላህ ብሎ ታማኝ ሆኖ ሰው እንዲያመሰግነው አይደለም በተራው ሰዎችን ውለታ እንዲመልሱለት አይደለም ለአላህ ብሎ ታማኝ ሆኖ በቀን ያሰራውን ሰራተኛ ደሞዙን ጠብቆለት ተንከባክቦለት አልምቶለት አፋፍቶለት በኋላ እንዳለ ወሰዳለው በቸገረው ጊዜ ሲመጣ ማለት ነው ያን ያደረኩት ላንተ ብቻ ብዬ ነው ብሎ ዱዓ አደረጉ አላህ ዱዓቸውን ተቀብሏቸዋል ለካ ነጃ ወጣ ስለዚህ ኢኽላስ ነጃ የሚያወጣ ነው ይሄ ኢኽላስ አለመኖሩ ደግሞ ጀሃነም ያስገባል سبحان الله የቂያማ እለት መጀመሪያ እሳት የሚለከስባቸው ጀሃነም የሚገቡት ኢኽላስ የሌላቸው ዱንያ ላይ እኮ ጉምቱ የሚባሉ አህል ኸይሮች በቃ ሞዴል ሁሉ የሚቀርቡ ኸይር ስራዎችን ሰርተው ኢኽላስ ማለ ስላልነበረው ጀሃነም ግቡ ይባላል ጂሃድን መሰለ ኸይር ስራ የለም ትልቅ ኸይር ስራ ነው ሶስቱም ያላህ ፊት ይቀርባሉ እሳት በእነሱ ነው የሚለከሰው
من سرّه بالدنيا سبال جهاد وتشي تاجي لفتشي اندهوني مسراتون سرتال جني سرّه ليقال لك جريء جغنا لمبال غوبز لمبال دفار لمبال انجي لني بلا يسراو ነገር የለምና ካወሩልህ ሰዎች ሂድ ተቀበል ከነሱ ካላቸው ምትፈልገውን አግኝታል እነማ ለአማሉ بالنيات وانما لكل امرئ ما ነው የነየትከውን ከሂድ ዱንያ ላግኝተዋል አሁን ለዛሬው ብለ ያስቀመጥከው ነገር የለምና እኔ ጋር ምንም የለም ባዶ ነው ለዛሬው አቀን ብለ የሰራው ነገር የለም ስለዚህ ወደ ጀሃነም ይታዘዝበታል ሁለተኛው ዓሊም የነበረ ነው ሼኽ የነበረ ነው ሙፍቲ የነበረ ነው ዳዒ የነበረ ነው ሐፊዝ القرآن የነበረ ነው ኢማም የነበረ ነው በዲን በዕልም የታወቀ የነበረ ነው ይሄ ሁሉ ሰርቻለሁ መስራቱን ሰርታለ ነገር ግን የሰራው ለኔ ብለህ አልነበረም ዓሊም ለመባል ሼኽ ለመባል ዳዒ ለመባል ኡስታዝ ለመባል ጎበዝ ለመባል እንዲወራልህ ነበር ተወርቶላል ዱንያ ላይ ለዛሬው ቀን ያስቀመጥከው ምንም ነገር የለህምና ባዶን አሁን ምንም የለም እኔ ጋር ባዶ ስለ ሂዶ ጀሃነም ወደ ጀሃነም ይመራበታል ነው ሶስተኛው አህለ الخير ነበረ መስጂድ ይሰራ መድረሳ ይሰራ ሰደቃ ይሰጥ ዘካ ይሰጥ ይሁሉ በገንዘቡ ሚስራ የተባለ ኸይር ስራ ሁሉ ይሰራ ነው ይሄ ሁሉ ሰርቻለ ብሎ ሲመጣ መስራቱን ሰርታል ግን ለአላህ ብለህ አልነበረም ለዛሬው ቀን ብለህ አልነበረም ሰው ሰኺይ ነው ለመባል ቸር ነው ለጋሽ ነው ለመባል ብለህ ነበር አደረከው ተብሎላል ዱንያ ላይ አሁን እዚህ ጋር ምንም የለህም ወደ ጀሃነም ወረድ ይባላል ይሄ ትልቅ ኸሳራ ነው ይሄ ትልቅ ውርደት ነውና እያንዳንዱ ሰው ማንንም ቢሆን በሚስራት ኸይር ስራ ለአላህ ብሎ ይነይትና ከአላህ ለመቀበል አስሩ መይት አለበት ይሄ ንያ አንድ ኸይር ስራ ከመስራቱ በፊት መንየት አለበት ቀድሞን መንየት አለበት ቀድመ ለአላህ ብዬ ነው መስራው ሰላቱን ጾም ዝክር ቁርአን መቅራት ዳዕዋ የትኛውም ኸይር ስራ ሲሰራ መጀመሪያ ለአላህ ብዬ ነው መስራው ብለ መንየት አለበት አንድ ሁለተኛ ስራውንም እየሰራ ሸይጣን መሃል ላይ ያመጣ ሊያጠፋብ ይችላል ሰው ሲያመሰግን ሰው ሲያወድስ ጎሽ ስትባል ንያ ሊበላሽ እኔ መስራው ለአላህ ብዬ ነው ብለ ከነፍስያ ጋር መታገል አለበት ሶስተኛው ኸይሩን ስራ ከሰራው በኋላ الحفاظ عليه مطبق አለበት ነፍስያ ዙር ብላ ያያየች አንተኩ ማታ ለይል ቆመሃል አንተኩ ትናንት ጾምሃል አንተኩ ቁርአን حفظሃል ቀርተሃል ብላ ስትነግላ የቀራውት ሊላህ ነው አላህ هو الذي امرني به الله ያዘኝ ለአላህ ቢኔ የሰራውት ይሄ ነፍስ የኔ ድርሻ ምንም ነገር የለም የሚል ነገር ለነግራት ይገባል ነፍስያ ነው እዚህ ጋር አደራ ብለው ምንድነው አንድ ሰው اخلاص ከሌለው ስራው ስለሚሰረዝ በቃ በተው ይሻላል ይላል ላ ይሄ ሌላ ሸይጣን ነው ሚላል ዑለማዎች عندن خير السرا لسوبلو مسرات رياء عنده هنا هلا وتركوا لأجل الناس رياء لسوبلو متوم رياء لمن يتوكل لسوبله الله بلا يدلم نيام خلاص مات بقلب ውስጥ ያለ ምን ተታገለው ነገር እንጂ በአይን የሚታይ ነገር አይደለም ምታወራው መስራው ነገር አይደለምና ከራሳችን ጋር እየታገልን ኸይሩን ስራ እንቀጥላለን እንጂ ለሰው ብላለች ነፍስያይ በቃ ይቅርብኝ ሳይሆን ለአላህ በይ ብለን ደግሞ ልናስገድዳት ይገባል ነው ሹክራን የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ኢኽላስ ትንሹን ስራ ያተልቃል ኢኽላስ ካሌለው ብዙም ቢለፋ ከንቱ ይኮናል መቼም ከጂሃድ በላይ የለ ጂሃድ ላይ ታግሎ የሞተው እንኳን ኢኽላሱ የተበላሸ ስለነበር ጀሃነም ከሚቀጣጠልባቸው ሶስቱ ሰዎች አንዱ ሆነ ነው ስራችንን እንገምግም በተለይ በረመዳን ብዙ ስራዎች ያሉበት ወር እንደመሆኑ ማብዛቱ ብቻ ሳይሆን ጥራቱ ነውና የሚፈልገው شيخنا الفاضل الإخلاص أهلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخلاص ومجمرة درجة أقدم الشيخ محمد فرجين داورراو من سراو سرا أسقوان وتيتو معنى زوبداو مستكا إخلاص ملوك البراسو مارن ك ملايتنا هني من سراون سرا كلهم سوي سرا كلهم سو قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كلهم يسرال يسراونا لا الله يسراونا لسميتو قدم ده تبارك الله وري لايك شير يسراو يميل ليو بإخلاصنا يهودوچن الله اسملكتو ليلوچ مسلم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ሁሉም ይፎክራል መንግስት ሰማያትን ወርሳለሁ ብሎ ይፎክራል ይሰራልም ይተጋልም ይለፋልም تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن
የሚገባው ሁላችንም መስገዳችን መጾማችን ሁሉም ነገር ስራ ነው በሁሉም ባማነበት ክፍል ደግሞ የሚሰራው ስራ መልካም ሊመስል ይችላል ግን የሁሉም አላህ ፊት ሲቀርብ ደግሞ አን አግና ሹረካኢ አን ሽርክ ብሎ በላ መን አስለመ ወጅሀሁ ሊላህ የሚሰራውን ስራ ለአላህ ብቻ ጥርት አድርጎ ኢኽላስ ያደረገ وهو محسن أي متبع نبي صلى الله عليه وسلم بظاهر تكتلو وسطو لله أدركو يسراك هنا نو جنة يميقباو إنجي بسميت أيدلن بلو قرآن داس كمتاو سرانو سراو دقمو لما قنيتو نيا ياسفل لقوال بوزو سلفوچ من داس كمتوت بدون نيا سرا يلم سراو دقمو ميستكاكلو نيا إخلاص سينورونو الله زند دمو قبول مياقنيو ነብዩን ተከትሎ ሲሰራው ነው እነዚህ ሁለቱ አሳስ ሸርጦች ናቸው ነብዩን በዛሂር መከተል ባጢኑ ደግሞ ሊወጅህላ ብሎ ማድረግ የሚንሰራው ስራ በተለይ እንደ ረመዳን ያሉ من قام رمضان او من صام رمضان ايمانا واحتسابا احتساب የሚለው ማዕናው ከአላህ አጅር ፍለጋ ብቻ ነው ከለ ቀራ ጾመ አደረገ የሚለውን ሰን ከአላህ ብቻ የፈለገ ከሆነ ኢኽላስ ይኖረዋል የሚሰራው ስራ በዛው ልክ ደግሞ ዋጋ ይኖረዋል ابن المبارك የሚባሉ ዓሊም إنما الأعمال بالنيات يميلون سيفسروا رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية تنشترانا أطريتو أطريتو الله إندالو نبي إندا استماروا لوجه الله كسروا بنيا تنش لمسل شلال الله زندقن قزوفي هنا بانصارو دقمو قدم ده تبارو عند الجهاد مسجد مجنبات تلالك مشروعات يسران ግን የሚሰራው ንያ ከጎደለውና ኢኽላስ ከጎደለው ዋጋ አልባ ይሆናል ከሁሉም ነገር በላይ መልፋት የሚያስፈልገው ለኢኽላስ ነው ይሄ የኢራዳ የንያ የዓላማ አንድ ልጨምና አቆማለሁ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يملون آية فضيل بن عياد يمبالو سلف سيفسروا أيكم أحسن يميلو أي أخلصه وأصوبه بلو فسروت قيل يا أبا علي ما أصوبه وما أخلصه إنه أحسن يميلو قال تككلنيا يزأدى من مالته هنا وتبلو سيطيقوا عندنا يميسراو سرا نبيون تكتلو مسرات ألبت حكمة يقبان ما يقبانو ولتنيا ولقمو نياونا علامة إخلاصه ابتغاء وجه الله من ألبت يهيكو هنا فتنا أن الفلن قال هنا من سراو سرا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في توجه كسمالو دنيا لا لفتو تكتو جنزب جزء ጨርሰው الله في ሲቀርቡ ደግሞ ዋጋ አልባ ከመሆን الله ይጠብቀን ለኢኽላስ እንልፍ አሚን አሚን የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ረመዳን ነው ጾመን እየቀራን እየሰደቅን እየዘከርን መልካም የሚባሉትን ሁላ አቅም በፈቀደ እየሰራን ዋልን ግን ለማነበር ንያችን ሼኽ አብዱሰላም مرحبا بارك الله فيك يا شيخ مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم እንግዲህ ስራ ተብሎ ያለ ንያ የሚሰራ ስራ የለም انما الاعمال بالنيات የሚለውም በአንድ ተፍሲር በዛ ነው የሚታየው ማንኛውም ስራ የሚሰራው በንያ ነው ነገር ግን ያንን ስራ ንያውን ማስተካከል ኢኽላስ ይባላል ያንን ስራ ተብሎ ሁሉም አንድ ሰለፍ እንደሚለው الله ያለ ንያ ስራ ስሩ ቢለን ኖሮ አንችልም ነበር ይላል ያለ ንያ ነው መስራት ማንኛውም ሰው ሲንቀሳቀስ የሆነ የሚያንቀሳቀስ ዳፊ አለው ማለት ነው የሆነ ያንን የሚያንቀሳቀሰው ነገር አንቀሳቃሹ ለብቻ ለማን ነው ለአላህ ብቻ ሆኖ ግለባጭ የሌለው ስራ የአኺራ ስራ ሲሆን ግለባጭ የሌለው ስራ መስራት ብቻ ነው በተለይ አሁን የተያዘው ርዕስ أهمية الإخلاص في قراءة القرآن وأن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى የሚል ሲሆን ከቁርአን ጋር ሲያዝ ደግሞ በተለይ ቀደም ሲል ኡስታዝ መሐመድ ፈረሻ ያነሳ እንደነበረው በተለይ በጣም ተች የሚያደርግ ነገር አለው አንድ ቁርአን የሚቀራ ሰው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ መቅራቱን ትቶ ሙጂድ ነው ጥሩ ድምጽ አለው ቃሪ ነው ሊባል ዘንድ ከአሰጋጆች ተርታ ሊመደብ ከቀራውና ከሐፈዘው አላህ ፊት ቀርቦ ምን ሰርተህ መጣህ ሲባል قرأت كتابك ቁርአንህን ቀርቼ ነው የመጣሁት አቅርቼ ነው የመጣሁት ብሎ ይልና አላህ ፊት ሲናገር አላህ ከذبت ይላል ولكن قرأت القرآن ليقال لك قارئ
አላህ ፊት እንግዲህ ቀርቦ አንተ ውሸታም መባል ከበድ ይላል በዛን ቀን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ውሸታም አንተ የቀራኸው ቃሪ ልትባል ነበር ወቀት ቂለ በርግጥም ተበላሃል ብሎ የመጀመሪያ አወሉ ምን ተሰዓሩ ቢህናር መጀመሪያ ሰዓት በእነሱን የሚለኮሱ የሚያያዘውና ይሄ በጣም ከበድ ይላል ስለዚህ ቁርአን ሲቀራም ሆነ ማንኛውም ስራ ሲሰራ በተለይ ከቁርአን ጋር ተያይዞ እኛ ወጣቶች አካባቢ ላይ በርከት ያሉ ነገሮች የሚታዩበት ባለበት በዚህ ሰዓት አንድ ሐዲስ በደንብ ያስፈራኛል ቅድም ሲነሳ ከራሴ ጋር በጣም ግብግብ ውስጥ ነበርኩኝ ወትክክል ነው ደግሞ سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه من الال ما جاهدتني نفسي مجاهدتها على الإخلاص نفسي جاي إخلاص لا يتقلشني أكل من لا تقلشني ملال إخلاص بتأم كود سلام ميل النبي صلى الله عليه وسلم ما جرش على يمة وسوتشين سين نجروا كقرآن قراية يزو يقرؤون القرآن ولا يجاوزوا تراقيهم أو حناجر ملال يا مالد كمخارج الحروف عايز اللم مالت رجعنا سوقت كدمسنا كمخارج الحروف عايز ألفهم قراءاتهم يهونو ወይም ደግሞ በአንድ ተፍሲር ከዛ ወደ ሰማያት ተሄድ የሚሄድ አቅም የለው ማለት በሚልም ፈሰረውታል የቀረውና በነገራችን ላይ ሰዎች ይሄ እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች አክሰሩ ذكرን አክሰሩ ቲላወትን በጣም የሚቀሩ ሰዎች ናቸው ሌላ ቁርአን ላይ ሌላ ሐዲስ ላይ صحيح ሐዲሱ የቡኻሪና ሙስሊም ነው قوم تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم ያው አቀራራቸውን ስትመለከቱ የእናንተን ቅራአት የምትንቁበት ስታነጻጽሩ በጣም በደንብ አድርገው የሚቀሩ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ከአንገታቸው አያልፍም ተብለው የተተቹ ሰዎችም ስላሉ ኢኽላስ በደንብ አድርጉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማጥራትን ማስተካከል ነው የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ስራን ለመስራት በደንብ እንጓጓለን በተለይ አሁን ባለንበት ተጨባጭ መልካም ስራ ለመስራት ለማሐፈዝ ለመቅራት ብዙ ለማቅራትም እንደዚሁ ኢኽላስ ቦታ ግን ሲመጣ ነገሩ አላህ ፊት ሲቀርብ ብቻ ነው የሚታየው ኢኽላስን የሚያውቀው ከአላህ በስተቀር ማንንም የለምና እሱ ፊት ስንቀርብ ሐሰታሞች ለመባል በደንብ አድርጎ መስራት ያለበት ኢኽላስ ላይ ነው ቀደም ሲል በተላለቀ አባቶች ተነስተዋል አይደለም ኢኽላስ በኢኽላስ ተመዘኑ ስራ ውድቅ ከሆነ ትልቁ ቤት ሚስት የበላው ቤት ቢኖር እዚህ ቦታ ላይ ምንም ስሩ ላይ መሰረት ከሌለው ይወድቃል በትንሽ ንፋስ ነው የሚወድቀው እንደዚሁ ኢኽላስ የሌለው ስራ ትንሽ ፈተናን አይችልም ይወድቃል ማለት ነው ስለዚህ ዒላጅ ያስፈልገዋል ህክምና ያስፈልገዋል የኢኽላስ ጉዳይ በደንብ ተደርጎ መታየት ያለበት ነጥብ ነው በየነው ማሰበው ባረከላሁ ፊክ ሸይኽ አላህ ይፈደክ ወይራክ የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የኢኽላስ ጉዳይ ህክምና ይፈልጋል አሉ ህክምናው የቀልብ ህክምና ነው ሐኪሙም አላህ ነው መድኃኒቱም ቁርአን ነው እነዚህ ሶስቱ መጣመር ከቻሉ ሁለቱም ዓለም አማረ ሰመረ ሶስቱ ከተለያዩ ሁለቱም ዓለም ተበላሸ ወደመ ከውድመት ከውድቀት ከኪሳራ ይጠብቀን እያለን የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ሲቋጭ ወደሚቀጥለው የሁለትዮሽ ፕሮግራም እየጋበዝናችሁ እንሰናበታለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخليل فالق يا توحيد وراش إيمان تولد لإسلام دراش برسالة فانا صرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشو يا أفريكا تي في تملكاتشو تشاتشن عندما نقويتاتشوال سوايدو لخا ፕሮግራማችን ጀምሯል በፍጣር ሰዓታችን የተለያዩ ሐሳቦች የተነሱ በመሻይኮች በኡስታዞች የሚሰናዱ መሰናዶዎች ክሽን ብለው ወደ እናንተ የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ኢፍጣር ሰዓታችሁ ላይ ሆናችሁ እኛን በድምጽም በምስልም የተካተላችሁ አንዳንዴ ያው ስትበላ ድምጹን ብቻ ልሰማት ይችላል ስለዚህ እኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለን ፕሮግራሞቻችንን በተለያየ አማራጭ ልታገኙ ይችላልላችሁ ዛሬ ላይ ቢያመልጣችሁ በማግስቱም በድጋሚ ይቀርባል በዩቲዩብ ቻናላችን ለአፍሪካ ቲቪ 1 ብላችሁ ብትገቡም ፕሮግራማችን ማግኘት እንደምትችሉ እንገልጻለን በአፕሊኬሽን አፍሪካ ቲቪ 1 አፕ ስቶር ወይም ፕሌይ ስቶር ላይ ብትገቡ አፍሪካ ቲቪ አምሃሪክ በሚለው ብታወርዱ በአፕሊኬሽን ይሄንኑ ፕሮግራም ጨምሮ በቀጥታ ልታዩ ትችላላችሁ አብረን ስለምንሆን ደስ ይለናል መርሃባ እንግዲህ ከስቱዲዮም ውጭ ተሰናርተው የሚቀሩ ፕሮግራሞች አሉኝ እዚህ ስቱዲዮ ላይ መረጃዎችን ያቀበልን እንቆያለን የተወሰኑ ሀገሮችን ለማንሳት ያክል እንደው ቱርክ
ዛሬ ብንጎበኛ ደስ ይለኛል። ከዚህ ቀደም ደግሞ የተለያዩ ሀገራትን ከስልጣኔ ከቴክኖሎጂ አሁን ካለው ተራማጅ ከሆነው አስተሳሰብ ጋርም ምን ይመስላሉ የሚለውን ሐሳብ እያነሳን ነው ዘንድሮ እንግዲህ ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። በተለየ አይነት መልኩ የስብዕናዎችን ግለሰቦችን በፈጠራው በተለያዩ ግኝቶች ደግሞ በሳይንሱ ዓለም በፍልስፍናው በሃይማኖት አስተምሮቱም በኤቲክሱም ትልቅ ስራዎችን ሊሰሩ የቻሉ በበርካታ ደግሞ ሀገራትም ዓለም የሚኮረጁ የሚወሰዱ ናሙና የሚሆኑ ውጤቶችን የሰሩ ግለሰቦችን አነሳን። ሀገራትን ያነሳን እንደመስት ካሁን ዘለቅን በጣም ደስ የሚል ቆይታ እንደሆነ ነው ተመልካቾች ያው የሚነግሩን። በጣም ይሄ እንዲህ ያሉ ፕሮግራሞች ምናልባትም ከፕሮግራሞች ማለት የተወሰኑ ነገሮችን አንስተህ ታልፋለህ፣ ግን ሰዎች እንዲያዩ እንዲያነቡ የተወሰኑ መረጃዎችንም እጅ ላይ ብዙም ነገር ስላለ ጥሩ ግንዛቤ ይፈጥራል፣ የማስታወስም ነገር አለውና ቱርክን ዛሬ ቱርክ እንደውም ያዘገየን ይመስለኛል ከቴክኖሎጂው ካላት ስም ገናናነት አንፃር ሲታይ ቱርክን ያቆየን ይመስለኛል። ምናልባት ረመዳን መሐልም ላይ እናቀርባት አስበንም ሊሆን ይችላል። መሐልም ነው ያለችው በነገራችን ላይ የአውሮፓም የኤዥያም ሁለት አህጉር ላይ ያለች ብቸኛው ሀገር ናት። 3% አውሮፓ ውስጥ 97% ደግሞ የኤዥያ ነው። ሜጀር ማይነር ኤዥያ ነው የምትባለው 97% ክፍሏ ወደ ኤዥያ ስለሆነና ይቺ ሀገር ምናልባት በጣም ትልቅ ታሪካዊ ሀገር ናት። በነገራችን ላይ የኡስማንያ እና ከዛ በፊት የነበሩ ስርዓቶች የሙስሊሙን ዓለም ለ800 ዓመት ነው የገዛቸው። ቱርክ ላይ መሰረቱን አድርጎ እስከ ፐርሺያን ድረስ እስከ አሁኗ ኢራን ድረስ የሙስሊሙን ዓለም ሲያስተዳድሩ ነበረ። ኢቭን በሰሜን አፍሪካን ጨምሮ ኤዥያን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እስከ ደቡብ ኤዥያ ድረስ 800 ዓመት ሙስሊም ማህበረሰብን እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ድረስ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ድረስ ስታስተዳድር የነበረች አገር ናት። ብዙ ስርዓቶች አሉ። ምናልባት በአንድ ፕሮግራም ከቨሬጅ ስለሰጠን ነው እንጂ ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች አሉ ማንሳት የምንችላቸው። አሁንስ ደግሞ እንደው ምን ላይ ነው የምትገኘው? ታሪክ ብቻ ሆኖ ቀርቷል ወይ? አንዳንድ ሀገሮች አሁን ታሪክ ብቻ ሆኖ ይቀራሉ። ምሳሌ የኛ ነው አሁን ስልጣኔ ስታይ የነ አክሱም የነ ሐረር የነ ላሊበላን ስልጣኔ ስታይ አሁን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያንን ስታይ አሁን የነ ሐረር ጀጎል ግንብን ስታይ የነ አክሱም ሐውልትን ስታይ እንዴ ያ ጄኔሬሽን እውነት ኢትዮጵያዊን የሰራው አሁን ያለን ህዝቦችስ ደግሞ ምን እየሰራ ነው የሚለው ነገር እንድንታዘብ ያደርገናልና ቱርክ የምትባለው ሀገር ደግሞ ምን አይነት ሀገር ናት አሁን ላይ ያለውን ብንል ድሮ እንግዲህ የክርስትና እምነት ተከታይ ይኖርባት ምድር ነበረች። አሁን ደግሞ ሙስሊም 97% ሙስሊም ነው። ይሄን በሁለቱ እምነቶች መካከል በዘመኑ አስተሳሰብ ተጋጭተው ያለፉባት ምድር እንደመሆኗ ያንን ግጭት ሙዚየም ውስጥ አስቀምጣ አሁን ላይ ኒውትራል የሆነውን ነገር ያ በቃ ሙዚየም ውስጥ ተቀምጧል። ያለፈ ታሪክ ነው አሁን ወደፊት የሚል ሐሳብ ያላት ሀገር ናትና አንደኛ ትኩረቷ ቱሪዝም ላይ ነው። አሁን የሚገርመው በጣም 2024 እንኳን ብናነሳ ያለፈው አመት ማለት ነው 61 ሚሊዮን ዶላር አግኝታለች ከቱሪዝም ወደ 50 ሚሊዮን ህዝብ ጎብኝቷታል። በነገራችን ላይ ቱሪዝም ሲባል ቱርክ መጎብኘት ኢስታንቡልን ብቻ መጎብኘት አይደለም። በቱርክ ሜዲካል ቱሪዝም ማለት የህክምና ቱሪዝም ትታወቃለች። ብዙ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ህክምናውን ፈልገው ይሄዳሉ። እንደው በቅርቡ እንኳን በሀገራችን ውስጥ እያደገ የመጣውን የፀጉር ንቅለ ተከላ የመሳሰሉ እንደው ይሄንን መላጣ ወጣት ሁሉ ፀጉሩ እንዲተካ አሁን አይደለ የራስ በራ ይሆን ያለው ዋው የሆነ ነገርማ አለ። በቃ ያልደረስንበት ነገር አለ። አብዛኛው ወጣት ያው ምንድነው ምላስ መስሏል ግንባር ምናምን ይባላል። ፀጉር ግን የሚያስነጭ ነገርም በስቷል በዚህ ዘመን። እንዴት ላላየ ጧት ከቤት ወጥተህ ስትመለስ የሆነ ገባ ብሎ ታገኘዋል። እና ይሄንን ራስ እንደሳኮ እንዳይደርስብህ አንተ ጧት ከቤት በጣም የሚገርም ጎፈር የሆንክ ሰውዬ ስትመለስ እንዲመታ ያረክ ምናምን ስለተመለስ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መሐልም ላይ እንትን ይላል የሞሆር ምናምን መላጣ እንደሚባለው። ኤኒዌይስ ግን ምንድነው ቱርክ በቃ በዚህ በጣም የተካነች ናት። እንደውም ለሌላው ዓለም አስተዋውቃለች ይሄን ቴክኖሎጂ የቆዳ ህክምና ላይ ምናምንና በቱሪዝሙ ላይ በጣም እየሰራች ነው። ምናልባት ይሄንን ቱሪዝም ሲባል ዞሮ ዞሮ ጸጥታ ይፈልጋልና ይሄኛውን ዘርፍ ለማሳደግ ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ትጠቀማለች። እንደው ሌሎችም ዘርፎች ላይ ብንወስድ ምሳሌ ቱርክ
ትልቅ የድሮን ማምረቻ ተቋም አላት። በውትድርና ትልቅ በጣም ከፍተኛ ድሮ የምትታወቃለች 800 ዓመት ተክናለች በጦርነት ሳይንስና አሁን ላይ ድሮን ከሚያመርቱ ጥቂት ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት። ሁለተኛ ግብርና ላይ በሰፊው ትሰራለች። በተለይ ኢሪጌሽን አገሪቷም እንደምታውቃት ብዙ አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያላት። ግብርና ላይ ከፍተኛ በረሃ ያለበት አካባቢ አለ፣ ተራራማ ቦታዎች አሉ። በዓለም ደግሞ ብዙ ወንዞች ያሉባት ሀገር ናትና እነዚህን ወንዞች ትጠቀማለች። የሚገርመው ግን 50% ኤሌክትሪክ የምታገኘው ከታዳሽ ኃይሎች ነው። ያ ሁሉ ወንዝ እያለ እንኳን ሀብትን በአግባቡ መጠቀም ማለት ነው። ዝም ብለህ ያለው ነገር ለዚህኛው ጄኔሬሽን ላይ አፍሳ ተጠቀምና ፊውቸሩን በማሰብ 50% ኃይል የምትጠቀመው ከታዳሽ ኃይል ነው። በተለይ ይሄ የነፋሱ አለ እንዳልኩ የመሬት አቀማመጡም እንትን ነው ከፍተኛ ቦታ ስለሆነ ከውሃ የምትጠቀማቸው ነገሮች አሉና ከፍተኛ ቴክኖሎጂ አላት። እንዲሁም ደግሞ ማኑፋክቸሪንግም ላይ ጥሩ ናት። አንዳንድ የቱርክ ብቻ ተብሎ የሚታመንባቸው የቱርክ ካልሆነ አልገዛም የምትላቸው አሉ። አሁን ምሳሌ ፍሪጅ እና መሰል ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከቱርክ ይመጣሉ። አልባሳት፣ የሚጫሙ ጫማዎች፣ ይሄ ከፋሽኑ ዓለም ጋር የተገናኙ ነገሮች ሁሉ ወደ ውስጥ በደንብ ከገባ ቱርክ ስመጥር የሆነችበት ጉዳይ ነው። አቪዬሽንም ላይ ነው። አቪዬሽን ላይ የነሱ አየር መንገዶች በዓለም በጣም ታዋቂ ናቸው። ከፍተኛ ተደራሽነት ያላቸው የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ ያላቸው። ምናልባት ሰዓታችን ትንሽ ይገድበናል። ስለ ቱርክ ከተነሳ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ነገር ግን ያው በዚህ ላይ ለማቆም እንገደዳለን። ተመልካቾች እየጠበቁ ያሉት የሶሃይዱ ልኻ ፕሮግራማችን ከመሻይኮች ከኡስታዞች ጋር በስብስብ ባብሮነት እንግዲህ ቁርአንን እያወሱ እያነሱ ቀልባችን እንዲረጋጋ ያደርጉናል። ስለ ቁርአን በብዙ ይነግሩናል። ተከታትለን ተመልሰን ስንመጣ እኛ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ቆይታ እያደረግን አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን ከእናንተ ጋር እንሆናለን። ቆይታችሁ ያማረ ይሁን። በጠራው መንገድ ባንዱ ጎዳና በኸሊል ፍኖት በማረው ዳና الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي تملكاتوቻችን الإخلاص سر نزول الرحمات قرآن بمقرات لا الله سبحانه وتعالى بلو مقرات يا الله እዝነቶችና ረህመቶች የመውረዱ ሚስጥር ነው በሚለው ርዕስ ዛሬ ከታላቁ ሸኻችን ጋር ከሸኽ ዑመር ጋር ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ኢኽላስ በቁርአን በመቅራት ዙሪያ በሌሎችም ዒባዳዎች ዙሪያ ላይ እንዴት ይገለጻል ሸኽ ዑመር? አልহামዱሊላህ ሰላቱ ወሰላም ጀዛኩሙላህ ኸይር። ኢኽላስ የዒባዳ አሳስ ነው፣ መሰረት ነው። ዒባዳ ሁለት ነገሮች ካልተሟሉ ዋጋ የለውም። የመጀመሪያው ኢኽላስ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላም ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት ብለዋል። ሁሉም ነገር በንያ ነው የሚሆነው ብለዋል። ንያ ዒባዳና አዲያን የሚለየው ንያ ነው። ለምሳሌ ሰውየው ምግብ ስላጣ ጾም ስለዋለ ጾመኛ አይሆንም። ስለዚህ ሶላትም ለምሳሌ ለጤና መድኃኒት ነው እንደ ስፖርት ነው የሚባል አለ። ንያ ኢኽላስ ስላለው ነው ዒባዳ የሚሆነውና እያንዳንዱ ያስፈልጋልና አንደኛው ንያ ነው፣ ሌላው ኢትባዕ ነው። የረሱላህ ሰለም ባዘዙት መሰረት ካልሆነ ዋጋ የለውና ይህ ቁርአን ደግሞ በተለይ ዑስማን ኢብኑ አፋን ምን ብለዋል ብላችሁ ባለፈው ነበርና ለው ጠሁረት ቁሉቡኩም ማ ሸቢዕቱም ሚን ከላሚላህ ቀልቡ ንጹህ ከሆነ ሰውየው ከዚህ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግግር አትጠግቡም ነበርና ከሷ ተዘነጉ ነበር እንደተባለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወተቁላህ ወዩዓሊሙኩሙላህ ነው የሚለው። አላህን ፍሩ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀትን ይሰጣችኋል ነው የሚለውና ይሄ ኢኽላስ የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ለመሆኑ ሸከውቱ ኢላ ወኪዕ ሱኢ ሐፊዚ ፈአርሸኒ ላ ተርኪል መዓሲ ቢአነ ዒልመ ኑሩላሂ ላ ይሁዲ ሊዓሲ እንዲያሉት ለወኪ ተናግር የነበረ ይሄ ኢኽላስ እንደሚያስፈልገው ወንጀል መራቅ እንዳለበት ሰውየው ከሰለፎች ሲናገሩ ሌሊ ዒባዳ ሌሊ መቆም የተከለከልኩት በሰራት ወንጀል ምክንያት ነው ይላሉና ኢኽላስ ከሌለ ሁሉም ነገር የለምና በተለይ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደብዳቤ ስናነብ በአንድ ፊየል 10 አጅር የምናገኝበት የአላህን መመሪያ ሌላ ሁሉ በተግባር ነው። ቁርአን ደግሞ ማንበብ አጅር የምናገኝበት ኢኽላስ ከሌለ ዋጋ የለውምና እኔ እንደው አንድ ቂሷ ልንገሮትና ሸህ ያዕቁብ ከኔ የበለጠ ይናገራሉ። አንኛው ዓሊም ይባላል ሸህ ያዕቁብ ቁርአን ሲቀሩ ልባቸው ሳብ ያረጋልና የዓሊም ሚስትናትና ይሄ ሰውዬው የሚቀሩ ቁርአን እንዲያንቱ አይደለም ማለቻቸው አሉ። ምን ነካሽና ነው ቁርአን እኮ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ነው የተለየ ነገር የለም አሉና ከዛ እሳቸው ሄዶ ሲያዳምጡትም ቁርአኑ እንኳን ነበረ ቋል ላይ ተወታላሉ ይባላል። ኢኽላሱ ተቋው ይለየዋል። እንግዲህ ሷሃቦች ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዲያሳደረ ይሄ ቁርአን
ያንን የመሀይም የነበረውን ትውልድ ሁሉ ለዓለም ቃዲያ መሪነት የቀየረው ኢኽላስ ስላለ ነውና አሁንም እኛ ኢኽላስ ሊኖር ይገባል። ልጆቻችንም እኛም በኢኽላስ ልናነበውና ልንሰራበት ይገባል። ይሄ ትልቁ ነገር ነው። የዒባዳ መሰረት ነው። ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊዕቡዱላህ ሙኽሊሲን ብሏል። ይሄ ቂራአቱል ቁርአን ደግሞ ሚነል ዒባዳ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ነገር ትኩረት እንሰጥ ይገባል። እንግዲህ ሼህ ያዕቁብ አንተ ደግሞ ተጨምሩበታለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ያው ኢኽላስ ቋንቋዊ ፍቹም ሁሉስ ከሚለው ጥሪት ማለት ከቆሻሻ ከግድፈት ከሆነ ነገር መጽዳት መጥራት ማለት ነውና አኽለሶ ኢኽላሶን አጠራ ነው። ቀልቡ ውስጥ ሌላ ነገር ተቀላቃይ ሳይኖር እከሌ ቃሪ ይለኛል፣ እከሌ ሙጀዊድ ይለኛል፣ እከሌ ያዳምጠኛል፣ እከሌ የሚሉ ነገሮች በውስጥ ላይ ሳይገቡ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚንዳውን እንዲቀራ አዞኛል፣ ሚንዳውን እሱ ይከፍለኛል ብሎ ከአላህ ጋር ማያያዝ ነውና ኢኽላስ ሚስጥር ነው። ሲሩ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት የሚወርደው በዚህ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት ሲሉ ማንኛውም መልካም ስራ በንያ እንደሆነ ያው ይታወቃል። ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት የማይገባበት የዒባዳ ዘርፍና የዒባዳ አይነት የለውም። ሁሉም ቦታ ላይ ይገባል ይካተታል። የዲኑ መሰረት የዲኑ ዋና አሳስ ነውና ኢኽላስ ቅድም እንዳልኩት እርስዎ ተቀባይነት ያለው መልካም ስራ የሚኖረው ኢኽላስ ሲኖረው ነው። ለዚህ ነው ፉضይል ኢብኑ ዒያድ አሕሰኑ ዐመለን የሚለውን አስወቡሁ ወአኽለሱሁ አሉ። አስወቡሁ ሰዋብ ትክክለኛው መንገድ የተከተለ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለጉ አድርጎ መንገዱ አድርጎ የመስመሩ አድርጎ የያዘ ከዛም ላይ ደግሞ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተከተለም በኢኽላስ ሊሰራው እና ሁለቱ ነገሮች መሟላት አለባቸውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የታዘዙት ዒባዳ ለአላህ ብለው ሊያጠሩ ነው። ሙኽሊሰን ለሁዲን አና አዕቡደ አላህ ሙኽሊሰን ለሁዲን አላህን ልገዛ ታዝዣለሁኝ ዒባዳ ለሱ ብቻ ጥሪት ያደረኩ አድርጌ። ቁርአን መቅራት ዒባዳ ነው። ቁርአን መቅራት ትልቅ ፋይዳ ያለውና ትልቅ ሽልማት የሚያሸልም እንደመሆኑ ይሄ ሽልማት ደግሞ የሚገኘው በኢኽላስ ነው። ኢኽላስ ከሌለ ሁሉ ነገር ውድቅ ነውና የአላህ እዝነት በሰዎች ላይ የሚዘንበው በቃሪዎች ላይ የሚፈሰው የሚሆነው ኢኽላስ ሲኖር ነው። ለአላህ ብሎ ዳፊዑ ቀስቃሹ ማንኛውም ሰው እኮ ስራን ይሰራል። ግን ቀስቃሽ ምንድነው ነው ዋናው ሚስጥር? ምንድነው የቀሰቀሰህ ነገር? ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር አገኝበታለሁ ብለህ ነው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነገሩት አልሐርፍ ቢሐሽር ሐሰናት አንድ ፊደል በ10 ይባዛል ኢላ 700 ضعف ከዚህም በላይ የሚነባበርም አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሻለት ሊመን ይሻ والله يضاعف لمن يشاء አላህ ለፈለገው ሰው ያነባብራልና ኢኽላስ ሲኖር ውጤታማ እንሆናለን። ወንድሞቼ በዚህ በተከበረው ረመዳን ቁርአንን ስንቀራ ቁርአንን ስናነበንብ ቁርአንን ስናዘወትር ቁርአንን ስናነበው ለአላህ ብለን መሆን አለበት። እከሌ ጧት ማታ ይቀራል፣ እከሌ ሲሄድ ሲመጣ ይቀራል፣ እከሌ እንደዚህ ይቀራል ተብለን ከሰዎች እንዳንፈልግና ከሰዎች እንዳንጠብቅ። ለምን ነገ አላህ ፊት ስንቀርብ አንተማ እኮ ለነከሌ ብለህ ነበር የቀራው እነሱ ብለውልሃል። አይከሌ እኮ ሲቀራ አይከሌ ረመዳን እንዴት ተጠቀመበት ስንት ጊዜ አختመ ተብሎልሃል እዛው ከነሱ ደሞዝህን ውሰድ እንዳንባል በኢኽላስ ልንቀራ ይገባል የሚል መልእክት ነው የዛሬው መልእክታችን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ወባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። بخليل فلق يتوحيد وراش የኢማን ትውልድ ለኢስላም ደራሽ በሪሳላ ፋና ጸድተል። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። አብራችሁን ቆይታ ያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። በፕሮግራሞች መካከል እንግዲህ መረጃዎችን ለተመልካቾች ያቀበል ነበር። አንድ ፕሮግራም ከመከታተላችን በፊትም በተለይ ስለ ቱርክ ስናነሳ ነበር። አንድ ገራሚ ነገር አለ። ምናልባት አንተ ተዘጋጅተበታል ይመስለኛል። ሰሞኑን አንድ ኢትዮጵያዊ የእግር ኳስ ተጫዋች ወደ ኢራቅ ሄዶ ነበር እና ለአንድ ቡድን ፈርሞ ሄዶ ነበርና ኢራቅ ሁሉ ኢማጂን ምናደርገው ነገር አለ የጦር ቀጠና ምናምን መስሎን። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን አሁን ሲያስቡ የውጭ ዜጎች በጣም ጦርነት ያለበት ምናምን አዲስ አበባ ትርምስምስ ያለ ይመስላቸዋል። ልክ እንደዚህ እዛች ሀገር ላይ ሲሄድ ያን ነበር የጠበቅኩት። ሰላም ናት፣ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ኮሽታ የለም፣ የጥይት ድምጽ አሰማም፣ ሚዲያዎች እንደሚያወሩት አይደለም ያለላት የኢራቅ
ምድር አለችና የተወሰነ ነገር ብናነሳ በተለይ ያለፈ ታሪኳ በጣም ይገርማል። ምናልባት አሁን እንዳልነው ይሄ ወንድማችን እንደመሰከረው ምናልባት ምን እየሰራች ነው የሚለውን ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል እንጂ ድሮ ያው በተለይ የሙስሊሙ ዓለም የስልጣኔ ማዕከል ነበረች። ቤተል ሂክማ የሚባለው እሷ ባግዳድ ላይ የነበረ ነው የነ ሃሩን ረሺድ ማዕከል የነበረች እንደመሆኗና ዛሬ ላይ ደግሞ ምን አላት የሚጠራ የሚነሳ ሚዲያ ፊት ሊወራላት የሚችል ነገር አላት የሚለው ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል። የቀድሞ ታሪኳ ገናና ያደርጋታል። በብዙ ገና ነው የምትሰማው። የሜሶፖታሚያ ስልጣኔ በብዙ የሚወራለት ስልጣኔ ነው። ያ ስልጣኔ በኢኮኖሚ፣ በቴክኖሎጂው፣ በፈጠራ በሰዓቱ እንኳን እጅግ በጣም ትልቅ የሚባለውን ተጽዕኖ አሳድሮ አልፏል። ቅድም እንዳልከው የቤተ ጥበብ እንደዚሁም ደግሞ የጥበብ ቤት ይዞ የመጣው ነገር አለ። ራሱን ችሎ ማዕከል ሆና ለስልጣኔ መቆየቷ በርካታ ምሁራን መዳረሻቸውን የጥናታቸውን ማዕከል እዛ በማድረግ መወያያ፣ መከራከሪያ፣ መማማሪያ መድረክ ሆና ለዘመናት አገልግላ ላለፈው ወይም ደግሞ የጥንታዊ ስልጣኔን ከዘመናዊ ስልጣኔው ጋር እንዲተሳሰር እንዲገናኝ ድልድይ በመሆን ያገለገለች ሀገር ናት ኢራቅ። ስለዚህ ስለ ኢራቅ በብዙ አይነት መልኩ ማንሳት እንችላለን። ከሰማ በጣም ኢራቅ ላይ ውሃ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም ውሃ ማግኘት በጣም ይቸግራል፣ እጥረት አለና ያንን የቀረፈችበት መንገድ ለበርካታ ሀገራት ምሳሌ ሆኖ እየተነሳ የሚወራ ነው። በብዙ አይነት መልኩ የውሃን አስተዳደር ወይም ደግሞ ውሃን አጠቃቀሙን በጣም ለየት ባለ መልኩ ቀይረዋለች። በመስኖ በኩል አንድ፣ ሌላው ደግሞ እጣቢ ከቤት ውስጥ ከተለያዩ ሰዎች ቤት ወይም ማህበረሰቡ የሚለቃቸው ቆሻሻዎች እጣቢዎችን በመጠቀም መልሳ ይህንን ውሃ ለሌላ አገልግሎት እንዲውል በማድረግ ረገድም ትልቁን ስራ ማድረግ ችላለች። ይሄ በጣም ይነገርላታል። በተለይ ከእርሻ ዘርፉ ላይም ትልቅ አሻራ እንደጣለች። በዚህ ምንም ውሃ የለኝም የቴምር ምርትም ማንሳት እንችላለን። ከፍተኛ የቴምር ምርት ታመርታለች። ከፍተኛ ቴምር ከሚያመርቱ ሀገራት ናት። በተለይ እርሻ ላይ ካነሳ ማንኛውንም ነገር ስለምታመርት እኔ በተናጠል ከጠራው ብዙ ሊዘላቸው የሚችላቸው ነገሮች አሉ ኢራቅ ላይና በእርሻ ዘርፍ የሚመረቱ በርካታ የእርሻ ውጤት የሆኑ ነገሮች ላይ ኢራቅ ስሟ በደንብ ይነሳል። ኢራቅ በዚህ ብቻ አይደለም፣ በሜዲሲን ወይም ደግሞ በሕክምናው ቴክኖሎጂም እጅግ ረቃ ሄዳለች። በመድኃኒት ቅመማ በመድኃኒት ጥናት ላይም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎቿ በጣም ማዕከል ሆኖ እያገለገሉ ነው። የተለያዩ ምሁራንም የሚፈልቁበት ይሄን የፋርማሲውን ትምህርት ጥናት የሚያደርጉበት ማዕከል ናትና ከዚህ በጣም የሚያስገርመው ቴሌሜዲሲን የሚባል ዘዴን በመፍጠር የገጠሩ ማህበረሰብ እንዲሁም በከተማው ይሄ ጣል ብሎ እዛም እዚህም ያለው የገጠሩ ማህበረሰብ ከከተማው ወጣ ብሎ የሚኖረው ማህበረሰብን የጤና ሁኔታ የምትከታተልበት ሁኔታ፣ ምርመራ የምታደርግበት ሁኔታ፣ ያሉበትን ሁኔታ ቼክ የምታደርግበት ሁኔታ በጣም ይነገርለታል። ቴሌሜዲሲን አሁን በተለያዩ ዓለማት ላይ እጅግ በጣም እየተለመደ የመጣ የዘመኑ አሰራር ሲስተም ነውና በዚህ መልኩ ትልቅ ስራ ሰርታለች። በዲጂታል ዓለም ሽግግር ላይም ትልቁን ስራ በመስራት ኢንዱስትሪዎቿን በዲጂታላይዝድ በሆነ መልኩ እንዲሰሩ በማድረግ ትልቅ ስራ ሰርታለች ኢራቅ። ሌላው ያልተነገረላት የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የሲቪል ሰርቫንት መስሪያ ቤቶች የማኔጅመንት ሲስተም ዘርግታ እጅግ በጣም የተዋጣለት የማኔጅመንት ሲስተም በርካታ ሀገራት ልምድ የሚቀስሙባት የአስተዳደራዊ ስርዓትን ዘርግታ አሳይታለችና በርካቶች በተለይ ከዚህ ከተጠያቂነት ግልጸኝነት አሰራሮች ጋር የተያያዙ አካሄዶችን ኢራቅ እንደዚሁ ማሳያ ሆና ትነሳለች። ይህንን አሰራር በመንግስታዊ ስርዓት ውስጥ በመክተትና በመስራት ኢኮመርስ ላይ ልታነሳ ትችላለ። የሶፍትዌር ቺፖችን ዴቨሎፕመንት ላይ በመስራት ልታነሳ ትችላለ። በተለይ በዚህ በሶፍትዌሩና በቴክኖሎጂው እድገት ላይ ወጣቱ የስራ ፈጠራ እንዲኖረውና ራሱን ችሎ ቴክኖሎጂው ላይ በመሳተፍ ወጣቶች ናቸው በብዛት ቴክኖሎጂ ላይ ያሰማራቸውና በመሳተፍ አገሪቷን በቴክኖሎጂ ስመጥር እንድትሆን እነሱም በሀገሪቷ ወይም በሀገራቸው ላይ ተጠቃሚ ሆነው እንዲያልፉ ያደረገች ትገኛለች። አሁናዊ ሁኔታዋን ስታይ በጣም የተነቃቃ የኢኮኖሚ
ቴክኖሎጂ አብዮቶች በጣም እየታዩባት ያለችባት ሀገር ናት። ይህ ሁሉም የሆነው እንግዲህ ምናልባት ኢራቅ ላይ የዘነበው የመሳሪያ አይነት የመሳሪያ ብዛት ምናልባት አሁን ላይ አውርተን ማንዘልቀው ነገር ነው። አሜሪካና አጋሮቿ ያላደረጉት ነገር የለም በኢራቅ ምድርና ቁጥሩን ከሳሳታለው ለዛ እንጂ ከፍተኛ የሆነ የቴምር ዛፎች ተጨፍጭፈዋል። ኢንቴንሽናሊ ማለት ነው። በቃ ሆም ብሎ አንድ ቴምር ዛፍ በነገራችን ላይ ኢኮኖሚው መሰረት ስለሆነ እስከ 40 ዓመት ይፈጅበታል። እዛ ደረጃ ለመድረስ እናት ለመሆን አንድ የቴምር ዛፍ እና ለትክክለኛው ምርት ለመስጠት 40 ዓመት መንከባከብ ይኖርባል እስከ 40 ዓመት ድረስና ይህንንም ስለሚያውቁ እስከ ቴምር እስከ መጨፍጨፍ ደርሰው ነበረ። ሰይፉን ፍለጋ ማለት ነው። በቃ ምንም ሰይፍ የለም መጨረሻ ላይ ሲደረግ ያው የሆነ ሆኖ ግን ከዛ እንግዲህ ሪከቨር አድርጋ እዚህ መድረሷ ቀላል አይደለም። ይሄን ጉዳይ ስናነሳ በነገራችን ላይ እግረ መንገድም እስኪ አንድ ሀገር እንጎበኛለን። ይሄን መሰናዶ ተካትለን ስንመለስ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችንም ወደ እናንተ እናቀበላለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የወሮች ሁሉ አውራ የለውጥ መጠንሰሻ ረመዳን የግለሰቦች መለወጫ ብቻ አይደለም። በዚህ ክቡር ወር በእስላም ከፍታ ላይ መሰረት የጣሉ ክንውኖች ተካሂደዋል። የሙስሊሙ ዓለም እንዲከበር ምክንያት የሆኑ ታላላቅ ጦርነቶች ተከናውነዋል። አያሌ ግዛቶችም ወደ ሙስሊሞች ተጠቃለዋል። በርካታ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ተወልደዋል። በዚህ ፕሮግራም በወርሃ ረመዳን በእያንዳንዱ ዕለት የተከናወኑ ታሪካዊ ክስተቶች ይተረኩበታል። በዛሬው ዳሰሳችን በረመዳን 13ኛው ዕለት ከተከሰቱ ጉዳዮች ውስጥ የተወሰኑትን እናቀርባለን። በወርሃ ረመዳን 13ኛው ዕለት በ15ኛው ዓመተ ሂጅራ ኸሊፋው ዑመር ኢብን አልኸጣብ ኢየሩሳሌም ከተማ ገቡ። ኸሊፋው ዑመር ኢየሩሳሌም እንደገቡ የመጀመሪያው ስራቸው የሆነው የአክሳ መስጂድን የሚያስጎበኛቸው ሰው ማግኘት ነበር። እርሱም በአይሁድ እምነት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ቄስ የነበረና እስልምናን የተቀበለ ሰው ነበር። በዚህ ጉብኝታቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅሷ ደርሰው ወደ ሰማይ ጉዞ ሲያደርጉ ያረፉበት አለት ድንጋይና አቅሷ መስጂድን ለማየት ችለዋል። ረጅም ጊዜ የቆየውን አለት ድንጋይ እንዲጸዳ ትዕዛዝ ያስተላለፉ ሲሆን አለቱ በእርሳቸው ልብስ ተጸዳ። ለመጀመሪያ ጊዜም በኢየሩሳሌም ከተማ አዛን ተሰማ። በነብዩላህ ዳውድ መቃብር ላይም ሰገዱ። በቅጥር ግቢውም መስጂድ በአዲስ መልኩ ከፍ ተደርጎ እንዲገነባ አዘዙ። በዚሁ በወርሃ ረመዳን 13ኛው ዕለት በ484 ዓመተ ሂጅራ በሀገረ ግብጽ ካይሮ ከተማ ዛዊያት አልጁዌይሺ መስጂድ የመጀመሪያው የረመዳን ሰላት ተሰገደ። መስጂዱ የተገነባው በፋጢሚያዎች ሲሆን በድንጋይ የተሰራና በሚናራው ግዝፈት አስገራሚ መስጂድ ነው። በዚሁ በወርሃ ረመዳን 13ኛው ዕለት በ1256 የግብፁ መሪ የነበረው መሐመድ አሊ ፓሻ ሕይወቱ አልፏል። አላህ ይዘንለት። بخليل فلق يا توحيد وراش የኢማን ትውልድ ለኢስላም ደራሽ በሪሳላ ፋና ጸርተን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሰዋኢዱል ኢኻ የተሰኘውን የፍጣር ሰዓት ልዩ መሰናዷችን ነው። አብረን ቆይታ ያረግን ስለሆነ እጅግ እናመሰግናለን። በርካታ ሐሳቦችን ያነሳን ነው። ከዚህ ከሀገራት ጋር ያለውን ጉዳይ በጥቅሉ መጠቅለል ይቻላል። በተለይ ባለፈው ከግለሰቦች ስብዕና ጋር ያነሳን ስለነበረ ከሳውዲ ተነስተን የተባበሩት አረብ እንደዚሁም ደግሞ ኢንዶኔዥያ፣ ኢራቅ፣ ቱርክ እያልመተናል የተለያዩ ሀገራትን ወይ እንግዲህ እነኚህ እስላማዊ ሀገራት የምንላቸውን ያላቸውን የቴክኖሎጂ ስልጣኔ የሄዱበትን መንገድ በተለያየ አይነት መልኩ ስንጠቅሳቸው ነበር። ሳውዲን በቱሪዝሙ በቴክኖሎጂው ዘርፍ በሳተላይቱ ዘርፍ እንደዚሁም ደግሞ ቀደም ኢራቅንም እንደዚሁ አንስተናል። ከተለያዩ የመንግስታዊ አሰራሮችን የቴክኖሎጂ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ ያላቸው ተሳትፎ እንደዚሁ ያለን ኢንዶኔዥያ ኢኮኖሚያቸውን በምን ያክል ፍጥነት እንዳሳደጉ ዲጂታላይዝ አድርጎ ዲጂታል ሲቲዎችን በመገንባት የአግሪካልቸር ላይ በእርሻ
በመሰል በቴክኖሎጂ ውጤቶች ላይ በመታተር በመስራት እንደነ ቃጣር ደግሞ ያሉ ሀገራት ትንሽ የቆዳ ስፋት እንደዚሁም ጥቂት የሆኑ ህዝብ ቁጥሮችን በመያዝ ግን ኢኮኖሚያቸውን በምን ያክል አሳድገው አገራቸው ከሌሎች ዓለም ጋር ያላቸውን ግንኙነትና ያላቸውን ስም እንግዲህ ማሳ ማድረግ እስከመቻል ድረስ የደረሱ ሀገራትን ነው ስናነሳ የነበርነው። ይሄንን ስናነሳ እንግዲህ ሀገራት በመንግስታትም በማህበረሰቡም ባህሪም እንደዚሁም ደግሞ የሥራ እንደዚሁም ደግሞ የዲሲፕሊን ይገናኛል እድገት ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ቁርጠኝነት ከመንግስት ይጠይቃል። ከማህበረሰቡ ደግሞ መንግስት የሚለውን ነገር ሰምቶ መማር ማወቅ መታዘዝና ነገ ያለውን የነገውን ጄኔሬሽን ወይም ደግሞ ትውልድን ለመታደግ የሚኬድ ዱንያዊ ሩጫ ጭምራልና በዚህ መሃል ደግሞ ለእስላምም የተሻለ የሚሉትን ነገር እየሰጡ ያሉ ሀገራት ናቸው። መልካም ምናልባት እያደጉ ያሉ ሀገሮች ናቸው አሁን ያነሳናቸው ያሉ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲና እንደዚህ ሶማሌን በጣም ትልቅና በጣም ተፈላጊ የሆነ ስትራቴጂክ ቦታ ነው ያለነውና እኛ መጠቀም የለብንም ወይ የሚለውን ነገር ደግሞ ማንሳት እንፈልጋለን በዚህ አጋጣሚ። በነገራችን ላይ የአጭር ጊዜ ታሪክ አንዳንዶቹ የረጅም ዓመት ታሪክ ይኖራቸው ይችላል የስልጣኔ በተለያየ በጦርነትም በምክንያት ወደ ኋላ ቀርተው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እንዳልከው እያንሰራሩ ያሉ ይገኛሉ። የ50 ዓመት የ40 ዓመት ደግሞ የ60 ዓመት ታሪክ ያላቸው እንደነ ኳታር እና ዱባይ ምናምን ደግሞ አሁን ላይ ያደጉ ነው። በምን መልኩ መጠቀም እንችላለን የሚለው ነገር ማንሳት እንችላለን። አንዱ የአረበኛ ቋንቋ ነው ቁልፉ። አሁን አብዛኞቹ የምንጠቅሳቸው ሀገሮች አረበኛ ቋንቋ ኦፊሻሊ የሚጠቀሙ ሀገር እንደመሆኑ ለኻዲምነት ለቤት ሰራተኝነት የሚኬደው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ፕሮፌሽናል ሰዎች ኢንጂነሮች ዶክተሮች ትላልቅ ሙያ የተማሩ ሰዎች የማኔጅመንት ሰዎች የአካውንቲንግ የሂሳብ ስራ የሚሰሩ ባለሙያዎች አረበኛ ቋንቋን ቢችሉ በከፍተኛ ዶላር መከፈል ማግኘት ይችላሉ። በተለይ አሁን አረብ ዓለም ላይ ሳውዲ ዱባይ ስትሄድ ባንግላዴሽ ኢንዶኔዥያዎች ይበዛሉ። ግብጾች ደግሞ ከአፍሪካ ትላልቅ ዶላሮችን ያገኛሉና ይሄንንም ራሱ ማሰብ ይኖርብናል። ምክንያቱም የህዝብ ብዛታችን ብዙ ነው። ለዚህ ሁሉ ዜጋ እንግዲህ ምናልባት ስራ መንግስት ሰጥቶ ላይ ዘልቅ ይችላል። ሶ አረበኛ ቋንቋን ሲሪየስሊ በተለይ በነገራችን ላይ በኃይለ ሥላሴ ዘመን የፎሬን ላንጉዌጅ አይባልም ነበር አረበኛ ቋንቋ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ተብሎ ይታሰብ ነበር። አረበኛ ቲፒካሊ የሚወራባቸው እንደነ ቤኒሻንጉል አካባቢ ከሱዳን ጋር ጠረፍ የሆኑ በሰሜንም ስትወስድ በኤርትራ በኩል የነበሩ ቦታዎች ላይ ትግርኛ በስነ ስርዓት ማነው አረበኛ ይነገር ስለነበረ እንደ ፎሬን ላንጉዌጅ አይቆጠርም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሃይማኖታዊ ቋንቋ አይነት ነገር ተደርጎ ተወሰደና በደንብ እንዳይስፋፋ ተደርጓል። ምናልባት ግን አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደነ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ወሎ፣ ጅጅጋ አይ ቲንክ ወራቢም አለ መሰል አሁን ትንሽ ምርታዎች ያሳየ ነው። አሁን በተለይ አባይ ጉዳይ ጋር አንድ ላይ ተያይዞ ነው የአረብኛ ቋንቋ ጥቅም በጣም እየገባን የመጣው የህዳሴ ግድቡ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። በተለይ በቅርብ ጊዜያት የመጡ ናቸውና አሁን ግን ይሄን ማስተካከል መማር ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄን መንግስትም እየሰራበት ያለው ይመስልኛል። ስኪልድ ሆነ የተማሩ የተሰለጠኑ ባለሙያዎችን የተለያዩ የምስራቅ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ላይ በመላክ ገንዘብ ወይ ምንዛሬን የማግኘት ሂደት እየተሰራ ይገኛል። አውሮፓም እንደነ ጀርመን ያሉ በጣም የስራ እጦት ወይም ደግሞ ማንፓወር በጣም የሰው ኃይል እጥረት እየገጠማቸው ነው የሚገኙ። ጀርመን በብዛት ትፈልጋለች የተማረ ስኪልድ ሆነ። በዚህ ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ መማር በጣም ምን ያክል እንደሚጠቅም የምታየው ትምህርት ምን ያክል እንደሚጠቅም የምታየው ስኪልድ መሆን እንዴት እንደሚጠቅም ወደፊት ደግሞ በይበልጥ የተማሩ ሰዎች አስፈላጊ የሆኑ ይመጣሉ ለአገር ኢኮኖሚ ለአገር እድገት በባንኩ ሴክተር ብለው በቴክኖሎጂው ሴክተር በእርሻው ሴክተር እንደዛ ያረስክ ምናምን ላትሄድ ይችላል። ልጅን አስተምረ በልጅ ልትደገፍ ይችላል። ትራክተሩ ቢመጣ ምን ቢል ይሄ እንዴት እንደሚታረስ እንዴት በምን አይነት መልኩ ዘመናዊ እርሻ እንደሚደረግ ያ የተማረው ልጅ ያ ማንበብ የሚችለው ያ ቪዲዮ ቢከብት ሊገባው የሚችለው ልጅ ነው ሊያግዝህ የሚችለው። አንተ ባትማር ልጅን የምታስተምርበት ጊዜ ላይ ነው። ንግድ ላይ ብትመጣ ዛሬ እየሸጥክ የለወጥክ የሆነ እቃ ገዝተህ መሸጥ ብቻ አይደለም ሰርቪስም የሚሸጥ ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ተብሎ በሚሊየንስ የሚወሰድበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ኦንላይን ተሰርቶ በስነ ስርዓት ኦንላይን ኮሙኒኬት አድርገ ድሮ ቻይና ድረስ
ሄደ እቃ ለመጫን ሳምንት ወር ድረስ ተቆይቶ ምናምን የተፈለገ ሱቅ ወይ ማኒፋክቸረር የተፈለገ አሁን ኦንላይን ቁጭ ብለ ተጻጽፈ ጉዳዮችህን ጨርሰ እቃው ይላክላል ክፍያ ተፈጽሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ይሸጣል እንዲህ አይነት ሲስተሞች ስትማር ስታቅ ነው ይመጣው ነገ ደግሞ ምን ሊመጣ እንደሚችል አታቅም ከዚህ በላይ ደግሞ ምን ይሆነ ይመጣል መንደር የሆነች ዓለም ስለምትመጣ ቴክኖሎጂው ላይ በጣም መሳተፍ ዕውቀት ላይ ትምህርት ላይ መሳተፍ በብዙ ጥቅሙ የጎላ ነው ምንለው መርሃባ እዚህ ላይ ገታ እናድርገው ሰዓቱን በጣም ሄዷል ዳይሬክተራችን ምልክት ያሳየን ነው ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን ማርኮ ሚላኖ አብሮን እየሰራ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ፒያሳ ኤሊያና ሞል አንደኛ ፎቅ እንዲሁም ደግሞ 4 ኪሎ ከብርሃንና ሰላም ፊት ለፊት ድንቅ ስራ ህንጻ ላይ ይገኛል በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን አብሮን እየሰራ ስለሆነ እናንተም ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስላያችሁን እናንተንም እናመሰግናለን ነገ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ቀሪ አፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የኢማን ተውልድ ለኢስላም ደራሽ በሪሳላ ፋና ጸርተን ለመዳን ደምቀን ያበብን በቁርአን ኪዳን በጠራው መንገድ ባንዱ ጎዳና በኸሊል ፍኖት በማረው ዳና